नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मिथुन राशि तेबे एही कार्यक्रमटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण एही वीडियो रे आपणकर संपूर्ण मार्च मास एवं एप्रिल मास केमिति रहिबो कौन परिवर्तन आसिबो आपणक जीवन रे एवं प्रमुख ग्रह मानक गोचर रे जो महा परिवर्तन होईची ताहा आपणक पई केमिति रहिबो केउं क्षेत्र गुड़िकरे आपण अधिक प्रभाव देखिबे एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। ता सहित आपणकर राशिटी मिथुन हेले मध्य आपणक नक्षत्र अनुଯାୟୀ शुभ प्रभाव पड़िबो ना अशुभ प्रभाव पड़िबो एवं सबुठारु बड़ कथा हेउची कोन रहिछि प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबारे साहाय्य करिबो एवं आपणक शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबारे साहाय्य करिबो एही वीडियो रे आलोचना करिबा। देखंतु फेब्रुआरी मास ठारू आपणकर 3टी दोष लागिथिला पापकर्त्री दोष ग्रहण दोष एवं अंगारक दोष जहाँ एही मार्च मासरे हेबाकु जाउछि आपणकर शेष जेउ कारणरू आपणकर भाग्य देव आपणकर साथ एवं आपणकर किछि असंपूर्ण कार्य गुड़िकु आपण संपूर्ण करिवे आपणकर किछि मनस्कामना बा अभिलाष पूरण हेबा पई जाउछि। तेबे एही मार्च मासरे केबेठारु एवं केउं क्षेत्र गुड़िकरे आपणकर अभिलाष मनस्कामना पूरण हेबो एवं आपणकर केउं समय मध्यरे आपणको शुभाशुभ फल देखिबाकु मिलिबो आसंतु जानिबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेथिपाई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं खूब कम मूल्य रे आपणकर समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा ए जो 3टी दोष आपणकर लागिथिला एवं सेही दोष पई आपणकर जो समस्या गुड़िक वृद्धि पाइथिला विशेष भाव में आपणकर जो स्वास्थ्य समस्याटी बढ़ी जाइछि आर्थिक समस्या आपणकर बहुत अधिक देखा मिलुची एवं सबुठारु बड़ कथा है आपण ऋण आनिछंती किंतु ऋण सुझिबा पई चिंता कले आपणकर अन्यत्र कार्य आसुची जे कारण ऋण सुझी पारु नाहंती परिवार रे खुशीर वातावरण रहुनाही आपणकर मन असंतोष रहुची मन चिंताग्रस्त रहुची भाराक्रांत रहुची एवं बहुत गुड़िए विद्यार्थी माने मध्य शिक्षा क्षेत्र रे अधिक समस्या देखुचंती द्वंद्व रे रहिचंती सफलता मिलिबो ना विफलता मिलिबो मन भीतर जो भय गुड़िक बढ़ी चलीथिला एवं आपण चाकरी पई चेष्टा करी मध्य बारंबार विफलता देखुचंती निराशता देखुचंती आपण को धोखा मिलुची किंतु आपण को चाकरी प्राप्त होई पारु नथिला एवं जो माने चाकरी रे अछंती से मानकर जो समस्या बढ़ी जाइची शत्रु बढ़ीचंती कर्म क्षेत्र रे चिंता बढ़ीची कर्म क्षेत्र रे कार्य गुड़िक संपूर्ण होई पारुनी एवं देखंतु आपणक व्यापार हेउ बा आपणकर जेकोसी व्यवसाय करूछंती सेतरे जो आपणकर लॉस वाली परिस्थिति चलीची आपणकर पारिवारिक जीवन हेउ प्रेम संपर्क बा दाम्पत्य जीवन हेउ छोट कथा को नहीं जो कलह मनमालिन मतभेद रही जहाँ आपणकर मानसिक दुश्चिंता बढ़ाइबा सहित शारीरिक पीड़ा जंत्रणा मध्य भोग करुथिले सही सब क्षेत्र रे आसीबो परिवर्तन किंतु केबेठारु आसीबो एवं आपणक नक्षत्र अनुଯାୟୀ आपणको केउं केउं क्षेत्र रे देखिबाकू मिलिबो सेही विषय रे आसंतु आलोचना करिबा। देखंतु मिथुन राशिर 3टी नक्षत्र रहिथाए मृगशिरा मिथुन आद्रा मिथुन एवं पुनर्वसु मिथुन
ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଏବଂ ଲାଭ ମନସ୍କାମନା କିଛିଟା ପ୍ରଫିଟ୍ର ଭାବ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିର ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଏବଂ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରିର ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ମନସ୍କାମନାର ଭାବର ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାରଣ ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେଉ, ଆସପାସ ପଡ଼ୋଶରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନାଶ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ପୀଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ରୋଗ ଋଣ ରିପୁରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆର୍ଦ୍ରା ମିଥୁନ ବା 6/3 ମିଥୁନ ରାଶିମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜରେ ଏବଂ ନିଜର କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇପାରେ, ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମୋସନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରହିଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ ଲାଭ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିବାହକୁ ନେଇ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଯଦି ଚିନ୍ତିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯାନ ବାହନ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯଦି କିଛି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ବା 7/3 ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଫଳ ମିଳିବ, ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଭୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ ହେଉ, ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ,
ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଯଦି ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲେ, ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାଟି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଉଭୟ ଏକତ୍ର କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କରଜ ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କିଛି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଖେଚୁଡ଼ି ବନାଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କିଛିଟା ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। କୁକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।